ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تسلی سے کریں، شکر گزاری کریں، ان لوگوں کو بھی یاد کریں جو لوگ آج کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکے. دعا مانگیں اور خداوند کا شکر ادا کریں. ہم تیرا شکر لے رہے ہیں، تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں سنبھال کر اپنی پناہ میں رکھتا ہے. ہم تو ظاہر ہیں لیکن یہ تیرا فضل ہے، تیرا رحم ہے، تیرا درس ہے جو تو اپنے لوگوں کا کرتا ہے. گزرے دنوں کی ساری حفاظت و نگہبانی کے لیے، تندرستی کے لیے، صحت کے لیے، سانسوں کے لیے جو تیری طرف سے امانت ہے کہ تو نے ہمیں بخش دی اور اس نیک کا زندہ رہنے کی پیاس دی. اپنے گھر میں آنے کا فضل بخشا تاکہ تیری ہم ستائش کر سکیں، تیری پرستش کر سکیں، اور ہمارا ایمان ہے ہماری ستائش کا پرستش ہے. ہم شکر گزاری اور گزرے سال کی ساری امید اور برکتوں کو خدا تیرے سامنے رکھتے ہیں. اور جو ہماری زندگی میں خامیاں کمزور ہیں، ہم جانتے ہیں ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہونا سرزد ہوتے ہیں، لیکن تو پیار کرنے والا خدا ہے. تو ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمیں سچا بناتا ہے. تیرے سارے لوگوں کے لیے جو دوسرے سال ہے جو اپنے من میں شکر گزاری تیرے حضور میں ایمان کے ساتھ
गवाही के लिए इस्तेमाल करना का कलाम हम सबके लिए वायस से प्रकट है। तमाम उन लोगों के लिए जो रोने में हैं, जो इसे कदमों के लिए हासिल करने के लिए हैं, और जिन खानदानों का रिलेशन और मोहब्बत तेरे लोगों के साथ है, तेरे चर्च के साथ है, तेरे घर के साथ है, तो उनके भी साथ हम जहाँ कहीं भी हैं, तो हमें अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ईमान की शुक्रगुजारी के लिए हमारे गुनाहों को कसूरों को माफ़ करना, आपकी शुक्रगुजारी के सिवा में हम बरकत रखते हैं। हमारे लोगों की शुक्रगुजारी को अपने हमारी मिन्नत शुक्रगुजारी दुआ को सुनिए, सब कुछ मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे अपने ज़ुबान में सुनसी रोज़िया। आमीन। गीत नंबर 337 निकालें सियालकोट के रंजन गीतों की इस किताब में। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। तो पादरी स्केल सरोश का ये लिखा हुआ गीत है, सियालकोट के रंजन गीतों की किताब। दुआ के लिए उठे थे। आप दुआ में रहनुमाई करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, घरों में हैं। खुदा उन्हें सर्दी की शिद्दत से बचाए। वो लोग जो हमारे बैरून मुल्क हैं
وہ آپ سب کو یاد کرتے ہیں, آپ کو سلام دیتے ہیں. ان کی دعاؤں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آج کے دن کے لیے پیار سے بھرے ہوئے باپ, آسمانی باپ, رحمت کا بادشاہ ہے. تو کرم کرنا ہے, تو فضل کرنا ہے, تو گناہوں سے لوگوں کو معاف کرنا ہے. تو رحمت کا بادشاہ ہے. اس موقع کے لیے, اس ٹائم کے لیے, اس گھڑی کے لیے, اس وقت کے لیے تہ دل سے میرے شکر گزار ہیں. جو پورا سال گزر گیا, ہم سے غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں, تو معاف کرنے والا ہے. ہم سب گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں سے لوگوں کو معاف کر, ہمیں ہمت طاقت دے تاکہ اچھے سے کام کریں میرے ساتھ کے لیے اور تیرے نام کو جلال پہنچے. اے یسوع مسیح, اپنے کویا کے لیے, اسٹاف کے لیے تو میں خیر سلامتی چاہتا ہوں. تو ان سب کو پھر تو تمہارا نام کر, جتنے لوگ تیرے گھر میں آ چکے ہیں, ان کی ساری جو دل کی بناتے لے کے تیرے گھر میں آئے ہیں خداوند. اے خداوند, ان کو ڈیروں پھکتے تھے. اے خداوند, جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, جو یہاں پر بھی جائے تیرے نام کو جلال دے. اے خداوند, تو رحمت کا بادشاہ ہے. تو ساری غلطی خطاؤں کو معاف کر, اپنی رحمت کا, اپنا کرم کر, بات سے شروع سے لے کر آخر تک تمہاری بات کو معاف کر. اپنے پیچھے صاحب کے لیے, اپنے خاتموں کے لیے تو میں فیصلہ بھی کہتا ہوں. اے خداوند, تو رحمت کا بادشاہ ہے. خداوند, اب ہمیں ہمت طاقت دے, اچھے سے کام کرے, تیرے نام کو جلال پہنچے. اے خداوند, اس امید سے چاہتے ہو کہ جو تم سے مانگ کیا تم نے دے دیا ہے. مانگتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. آج سب ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں. جو آج کا پہلا ورد ہے وہ سلیمان کی مثال ہے, 10واں باب. حوالہ ضرور نکالا کریں تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ ان کی آج کے دن کے ساتھ کیا مطابقت ہے. یہ حوالے آپ کے لیے ہیں, آپ کی شخصی خاندانی زندگی کے لیے ہیں. اگر گزرے دنوں میں, گزرے سال میں کچھ ایسے کام جو معیار آپ نہیں کر سکے, آج ارادہ کر لیں کہ نئے سال میں قدم رکھنے سے پہلے ہم نے یہ کام کرنے ہیں. پھر آپ کامیاب ہوں گے. ارادے مصمم ہونے چاہیے. جب آپ صحیح مصمم ارادہ نہیں کرتے تو پھر آپ ناکام ہو جاتے ہیں. سو نکالیں مثال کی کتاب, یہ سلیمان نے لکھی ہے, 10واں باب, پہلی آیت سے 5ویں آیت تک. بڑا خوبصورت حوالہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے دن کے لیے. صفحہ نمبر 624 جو بائبل آپ کے سامنے پڑی ہے, نکالیں ذرا بائبل کھولیں. صفحہ نمبر 624, مثال 10واں باب, پہلے آیت سے 5ویں آیت. ہارون قبر اس پیسج کی تلاوت کریں گے. آج کا دوسرا ورد کلوسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط, 3 باب, 12ویں سے 21ویں آیت. صفحہ نمبر 195, 195. کلوسیوں 3 باب, 12ویں سے 21ویں آیت. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ پڑھیں, شاباش. پھر ہم گائیں گے حمد تیری یہوہ, گاتے ہیں ہم سب, تو ہی سربلند ہے یہوہ. گیت نمبر 349, 349. اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. صفحہ نمبر 6, متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, 2 باب, 13ویں سے 18ویں آیت. میتھیو چیپٹر 2 ورس 13 to 18, صفحہ نمبر 6. یہ تینوں حوالے میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں. آج کا دن چونکہ اس سال کا آخری دن ہے, میرے پاس ایک شادی کی پکار ہے جو آخری پکار ہے. پکار دی جاتی ہے, ہم آج رات واچ نائٹ سروس کریں گے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے نئے سال کو ہم ویلکم کریں گے. 10:30 بجے عبادت کریں گے تاکہ آپ تسلی سے آ سکیں, اور پھر اس کے بعد ہم پورے 12 بجے عبادت کا اختتام کریں گے, اور پھر کل صبح پھر 10:30 بجے عبادت کریں گے. 10:30 ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ لیٹ کر رہا ہوں میں تاکہ آپ تسلی سے تیار ہو کے آ جائیں. جیسے آج لوگ نہیں آئے کیونکہ کچھ لائٹ کی پرابلم ہوتی ہے, کچھ ویسے بھی لوگ تھک جاتے ہیں, ہر طرح سے تھک جاتے ہیں. پیسے بھی بڑے خرچ کر لیے نا کرسمس پہ, یہ بھی ایک بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے.
तो कोई बात नहीं, खुदा और देगा नए साल में, ठीक है। आज रात 10:30 बजे और फिर कल सुबह 10:30 बजे हम इबादत करेंगे। हम उन ख़ानदानों के साथ ख़ास तौर पे अपने भाई ग्रिफन डेविड, उनके ख़ानदान के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। हमारे ख़जानची साहब हैं मिस्टर ग्रिफन डेविड, उनकी वाइफ, उनकी मिसेस खुदा मिस हो गई। कल उनका जनाजा था, चर्च में हमने उनकी जनाजे की जो आखिरी इबादत थी की है। हम ख़ानदान के साथ अफसोस का भी इजहार करते हैं, मोहब्बत का भी इजहार करते हैं, इसलिए कि ये ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। आपके लिए बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि देखिए कई लोग हैं जो चाहते होंगे 2024 का साल देखना, लेकिन नहीं देख पाए। हमारे बहुत सारे अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त इस गुज़रे साल में खुदा में सो गए हैं। हम उन्हें भी याद करते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी मेहनत के लिए। जो ख़ानदान में रहते हुए लोग मेहनत करते हैं, उसके जो नताइज हैं वो ख़ानदानी ज़िंदगी से नज़र आते हैं। आज का दिन भी ख़ानदानी ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, और वो ऐसा ख़ानदान है जो मिसाली ख़ानदान है। और वो मिसाली ख़ानदान खुदा की ताबेदारी में, खुदा के हुक्म के मुताबिक, बग़ैर सवाल किए खुदा की बात को सुनते और मानते हैं। काश मेरा और आपका ख़ानदान ऐसा हो। और वो ख़ानदान कौन है? जिसके नाम से हम ये कैंडल दरमियान वाली शमा रोशन करते हैं। मुक़द्दस यूसुफ़, मुक़द्दस मरियम और मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। उसके नाम से आज का दिन ख़ानदानी ज़िंदगी पे मुश्तमिल है। और हमारे बुज़ुर्गों ने आज के दिन को ख़ानदानी ज़िंदगी पर इसलिए मंसूब किया ताकि मैं और आप अपनी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर कर सकें। आप में से हर एक से कहना चाहता हूँ, आज अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत अमसाल की किताब, उसका 10 बाब, उसकी पहली 5 आयत तक। सुलेमान की इमसाल। दना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। शरारत के ख़जाने अबज़ हैं, लेकिन सदाकत मौत से झड़ती है। खुदावन सादक की जान को फाका ना करने देगा, पर शरीरों की हवस को दूर दफ़ा करेगा। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है दना बेटा है, पर वो जो बेटा जो दरोग के वक्त सोता रहता है शर्म का बाइस है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से अहद जदीद में से कुलसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। पास खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अज़ीज़ हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी से और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए, वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार हो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फ़स्ल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और इसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। ए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबिया रहो। ए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनकी तल्ख मजाजी ना करो। ए खुद
فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور القدس کی قدرت سے کموائی مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا
اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمان کرتے ہیں کہ بے شک گزرے وقت میں ہم سے بہت زیادہ غلطی ہوئی، ہم سے قصور سرزد ہوئے، ہم سے گناہ سرزد ہوئے، لیکن یہ تیرا فضل ہے، تیری محبت ہے، تیرا پیار ہے، تیری شفقت ہے کہ اس کے باوجود تو نے ہم سب پر رحم کیا اور ہماری زندگی میں ایک اور نئے سال کا تو اضافہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے سانسوں کی حفاظت کر، ہم سب کا کردار تیرے کلام کے مطابق وہ لوگ جانیں کہ ہم مسیحی ہیں، تو اپنے خادم کے منہ میں بھی اپنا کلام دے تاکہ ایک ایک لفظ تیرے لوگوں تک پہنچے اور اثر انداز ہو۔ تو مجھے الفاظوں کی ترتیب عطا فرما، تیرا پاک روح میری رہنمائی کرے، میری خطاؤں کو معاف کر، اور اپنے کلام کے وسیلے سے لوگوں کی زندگیوں میں بھرپور جیون لا۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت میں بیٹھ جائے۔ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ گزرے دنوں میں جس طریقے سے آپ سب لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا، ہماری خدمت کی، ہماری خدمت کو سراہا، ہم آپ کی شکر گزار ہیں خاندانی طور پر، کیونکہ آج یہ نوجوان ضرور یہ باتیں غور سے سنیں۔ اگر کسی نوجوان نے آپس میں باتیں کی تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو میرے دل کے پیچھے ہے مجھے پتا چل رہا ہے، تو میں اس کو پھر باہر نکالوں گا اور آئندہ بیٹھنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ باتیں آپ کے لیے ہیں اور یہ خدا کے پاکوں کی رہنمائی سے یہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں بادشاہ مجھے لالا کی گلا کرتا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے بھی، میرے خاندان کے لیے بھی۔ اس لیے گزرے سال میں بہت سارے ایسے کام جو میں نے اچھے بھی کیے ہوں گے، لیکن کئی لوگوں کو برے بھی لگے ہوں گے، اس لیے کہ یہ دور ایسا ہے جو شخص صحیح بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بے ادبی کر رہا ہے، آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، میرے بارے میں کہتے ہیں، اور جو چپ کر کے سنتے ہیں، ہاں کے ساتھ ہاں ملا دیتے ہیں، وہ منافق لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں آج کے دور میں، کیونکہ یہ باتیں ذرا سخت ہیں، اور اچھا ہے کہ آج میں اور آپ سن لیں۔ یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں۔ اس لیے حالات ایسے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ، ہماری ایک نیچر ہے، غلط سوچ ہے، ہم دوسرے کو درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں کرتے۔ گھر میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کو ہی درست کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں کرتا، اور بیوی شوہر کو درست کرتی رہتی ہے، خود تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ نہیں میں تو انجی رہنا جی، نہیں میری تو عادت ہے۔ بھائی عادتیں تبدیل کر لیں، نیا سال ہے۔ اس لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ مشکلات کے باوجود بھی آپ خدا ان کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ سردی بڑی ہے، دوسری مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی بجلی کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، اور تیسری مشکل یہ ہے کہ ایک دن میں 3 عبادتیں، صبح کی عبادت کریں گے، پھر رات کو جائیں گے، پھر اگلے دن جائیں گے۔ مجھے مشکل نہیں ہے تو آپ کو کیوں مشکل ہے؟ بھائی میں نے تینوں خطبے خود ہی دینے ہیں، میں نے کسی کو اس لیے نہیں بلایا
کہ جو کچھ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، جو ضرورت آپ کی ہے، جتنا میں جانتا ہوں آنے والا دوسرا خادم نہیں جانتا۔ کئی بار ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ شاید میری ان باتوں کا دوسروں کو پتہ نہیں، میری باتوں کا آپ کو پتہ ہے، میرے رویوں کا آپ کو پتہ ہے، میری گفتگو کو آپ سراہتے ہیں۔ لیکن میں آج یہ چاہوں گا جب آپ باہر نکلیں صرف یہ نہ کہیں کہ بڑا اچھا پیغام سی، آپ مجھے یہ کہیں کہ اس کلام کے وسیلے سے میری سوچ میں تبدیلی آئی ہے، میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے، یہ میں سنوں گا تو خوش ہوں گا۔ یہ نہ کہنا جی بڑا اچھا کلام سی، جی وہ کلام یہ تو اچھا ہی ہوگا، ہاں انداز اپنا اپنا ہے، سٹائل اپنا اپنا ہے، اور اچھے سٹائل سے بات کی جائے تو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے 4-5 باتیں سن لیں، پھر آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ 4-5 باتیں بڑی تسلی کی باتیں ہیں جو آج میرے اور آپ کے خاندان میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ گزرے وقت کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ 2023 کا سال کو اتنا اچھا سال نہیں گزرا ہمارے لیے، 22 کا بھی اتنا اچھا نہیں گزرا، 21 کا بھی نہیں اچھا گزرا۔ کیوں؟ کرونا نے آ کے بڑا کام خراب کیا، پوری دنیا تبدیل ہو گئی، موسمی حالات بدل گئے، ہمارے رویے بدل گئے، ہمارے رشتوں میں فقدان آ گیا، کمی آ گئی۔ تو آج ان رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے غور سے سن لیں۔ آج کل خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر کوئی متفق نہ ہو تو بعد میں آپ نے ضرور میرے ساتھ بات کرنی ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ذرائع ابلاغ نے خاندانی زندگی میں جو محبت تھی نا وہ ختم کر دی ہے۔ ذرائع ابلاغ کیا ہوتا ہے؟ میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، اس ساری چیزیں جو میڈیا کی ہیں، ذرائع ابلاغ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اتنی کشش ہے کہ ہم خاندان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کم کرتے ہیں، اور وہ محبت جو خاندانی محبت تھی اس میں کمی آ گئی ہے، مانے یا نہ مانے۔ گھر کے 2-3-4 لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اپنا اپنا فون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ والے کمرے سے میں نے بھی بلانا ہونا تو میں کال کرتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اس کو بلانا ہو کام تو میں اس کو کال کرتا ہوں کہ آ کے یہ کام کر لے بھائی۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں، آپ مانتے نہیں ہیں، میں یہاں کھڑا ہو کے مان لیتا ہوں، میری یہ کمزوری ہے، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ میں نے وہ بات آپ تک پہنچانی ہے جو آج کے دور کی ہے۔ ذرائع ابلاغ نے ہماری خاندانی زندگی میں جو محبت ہے اس کو اگر میں یہ کہوں کہ ختم کر دیا، پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تیسری بات، خاندانوں کے خاندان آج ٹوٹ گئے ہیں، ٹوٹے ہوئے خاندانوں کے خاندان۔ کیا مطلب ہے خاندانوں کے خاندان؟ پورا کنبہ، ایک دادا کے جتنے بھی بچے اولاد ہوتے تھے آگے ان کے بچے، اگر میں آپ کو اپنا حساب لگا کے بتاؤں تو آپ نے تو حیران ہو جانا ہے۔ اور میرا دادا اکیلا ہی تھا، میں اپنی بات کرنے لگوں، سن لیں آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے، اکیلا تھا، نہ اس کا کوئی بھائی نہ اس کی بہن، آگے اس کے 6 لڑکے بیٹے، آگے 6 کی جو اولاد تھی وہ 47 بچے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے خاندان کی کر رہا ہوں۔ آج ہم سب بکھرے پڑے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ ہے، کوئی کسی جگہ پہ ہے، پتہ کب اکٹھے ہوتے ہیں؟ خدا نہ کرے جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے پھر اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ خاندانوں کے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ چوتھی بات، اعتماد کے رشتے کم ہو گئے ہیں، پہلے بڑا اعتماد ہوتا تھا ہمیں، والدین بڑی خوشی کے ساتھ بچوں کو خاندانوں میں رشتہ داروں میں بھیجتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے، آج کل ہم نہیں بھیجتے۔ ایک تو اعتماد نہیں رہا، رشتہ داروں پہ بھی نہیں رہا، بچوں پہ بھی نہیں رہا، بچوں کو ہم پہ نہیں رہا، اعتماد کی کمی ہے۔ غور سے سن لیں، اعتماد کے رشتے کم ہیں، والدین اتنی خوشی کے ساتھ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، 6 مہینے نہیں چلتی، ٹوٹ جائے۔ صحیح کہہ رہے ہو؟ اونچی بولے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنے تجربے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں خاندانوں کو،
6 महीने में बड़ी मुश्किल से चलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा शादियाँ पता कौन सी होती हैं? लव मैरिज, वही टूटती हैं ज़्यादा। मैं सही कह रहा हूँ आपको, बच्चों को, नौजवान सुन लें ये बातें, ये हकीकी बात है। ख़ानदान टूट रहे हैं, खुशी से शादी करते हैं। 5वीं बात, सबब क्या है? माफ़ी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं घरों में, माफ़ी नहीं है आज। फिर हम ऊंची आवाज़ में कहते हैं बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या ख़ानदान में माफ़ी नहीं है। 6 महीने के बाद भी कोई बात करे ना, चले अपनी बात कर लेता हूँ, मैं तो आपकी नहीं करता। वो फलां टाइम आपने मुझे ये बात कही थी, अजय तक मेरे ज़हन से निकली नहीं। भाई निकालेंगे तो निकलेगी, माफ़ी है ही नहीं। बैठी रहती हैं बातें हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ज़हन में। इन बातों को तरक कर दें, माफ़ी का जज्बा आज से पैदा कर लें। कर ली है ना बात, खैर हो गई है तो माफ़ कर दें। ये अगली बात, ऐसे हालात में हमारे पास क्या नमूना, क्या मॉडल है, किसके नक्शे कदम पे चले? जब पादरी मैनुअल खोखरी यहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि ख़ानदान में मोहब्बत कम हो गई है, तो फिर किसके नक्शे कदम पे चले? एक ही है, मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह और उसका घराना। क्यों मैंने ये कहा? खुले मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, फिर हम नौजवानों के पास पीछे से जाएंगे। आपने एक एक बात गौर से सुननी है। आपको आज अगर ये कलाम लगेगा नहीं ना, टच नहीं करेगा, तो फिर मेरा फ़ायदा नहीं है यहाँ खड़े होने का। गौर से बातें सुन लें। सिर्फ इस हवाले में एक ही बात है, कितनी खुशी के साथ हमने क्रिसमस मनाया, कितनी खुशी के साथ ये डेकोरेशन की, कितनी खुशी के साथ मोहब्बत का पैगाम हमने सुना, खुशखबरी का पैगाम सुना। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जब मजूसी आ गए, सजदा किया। ये चर्री किसने बनाई है? इरम, आज मैंने आपको भी एक गिफ्ट देना भाई। चरनी, ये डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें, और एंड पे जब मजूसी आ गए, सजदा कर लिया और वो गए, तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक रहें, खोले बाइबल, 13वीं आयत। जब वो रवाना हुए सजदा करके मजूसी, तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा। सारी खुशियां मांद पड़ गई। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कहा यूसुफ से, ले अपने बच्चे को भी, यीशु मसीह को भी ले, मुकद्दसा मरियम को साथ ले, यहां से भाग जा। और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस उस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक कर दे। दुख तो शुरू हो गया, परेशानी तो शुरू हो गई। पैदाइश के बाद हिजरत करनी पड़ी उन्हें, माइग्रेट करना पड़ा। कितना मुश्किल होता है यकदम घर छोड़ के भागना। अभी ताज़ा ताज़ा बात है ना, गस की जड़ामाला के रोग, जब हमला हुआ, जूतियाँ भी नहीं पहनी, वहाँ से भाग गए, निकल गए। फरिश्ते ने कह दिया कि ऐसा होना है, यूसुफ मरियम को और इस बच्चे को लेके यहाँ से। उस वक्त बड़े खुश होंगे वो, परेशानी आ गई ना। और इस परेशानी के आलम में कोई सवाल नहीं किया, ताबेदारी कर ली, फरिश्ते की बात को मान लिया। नौजवान बच्चों, बेटे बेटियों, जब वालिदैन या बुजुर्ग या बड़े आपसे कुछ कहते हैं, मान लिया करें। बाद में परेशानी होती है फिर आपको, और आपसे ज़्यादा वालिदैन को होती है। उन दोनों ने, मुकद्दस यूसुफ ने, मरियम ने उस बात को माना और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागे। क्यों भागे? इसलिए कि वहाँ का जो हेरोदिस बादशाह था
वो यीशु मसीह को कत्ल करवाना चाहता था, हलाक करना चाहता था। बस वो उठा, रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, ताकि जो खुदा नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। खुदा नहीं छोड़ता। हालात ऐसे पैदा हो गए, उन्हें भागना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, माइग्रेट करना पड़ा। किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपने इलाके को छोड़ दे। वहाँ से भागे, और ये पेशन हुई कौन सी पूरी हुई? रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। वो ऐसे बच्चे जिनका कोई गुनाह ही नहीं था, जिनको पता ही नहीं था, वो भी उन्होंने कत्ल कर दिए, मार दिए। शुरू से ही ऐसा सिलसिला चला आ रहा है। यीशु मसीह को भी और उसकी मुकद्दमा मरियम और यूसुफ को भी इन मराहल से, मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अगर आपको गुज़रे सालों में मुश्किलात में से गुजरना पड़ा तो खैर है, लेकिन ए नौजवानों, ए बेटे और बेटियों, इमसाल की किताब निकालें, वो मुझे और आपको क्या कहते हैं। अपने गौर से नए साल में दाखिल होना है, खुशी के साथ होना है, तसल्ली के साथ। यहाँ बेटा और बेटी, फर्जंद का लफ्ज़ जहाँ लिखा होता है ना, वो बेटा ही नहीं होता, बेटे और बेटियाँ दोनों हैं, ठीक है। कलाम में लिखा है दाना बेटा। बेटे को कभी बेटी कहते हैं हम? बोले नहीं ना, लेकिन बेटी को हम बेटा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए। बेटा बेटी बराबर। सुलेमान की मिसाल दाना बेटा, जिसमें दानाई है, जिसमें हिकमत है, जिसमें अकल है, जिसमें दानिश है। दाना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा हो या बेटी हो, अपनी माँ का गम है। आपने देख लिया, आप कहाँ खड़े हैं, सबको कह रहा हूँ, सारे बच्चे, सारे बेटे बेटियाँ, कहाँ पे खड़े हैं आप? क्या आप अहमक कहलवाना पसंद करेंगे या दना कहलवाना पसंद करेंगे? अगर गुजरे साल में, गुजरे वक्त में आप अहमकाना हरकतें करते रहे हैं, जिद के साथ करते रहे या किसी और वजह से करते रहे, तो आज से दना बेटा बनने की कोशिश करें, दना बेटी बनने की कोशिश करें। ये खुदा का खादिम होते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है, दुख का बायस है। किसी बेटे और बेटी की वजह से माँ बाप को दुख नहीं पहुँचना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आज से गौर कर लें। कोई बच्चा है जो आज इकरार करता है इस बात का कि हाँ मैं अगले साल में ऐसा नहीं करूँगा? ज़रूर करें, शाबाश, वेरी गुड, दलेर है। और दलेर बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, दलेर बच्चे शुक्रगुजारी करते हैं, दलेर बच्चे इकरार करते हैं। जो इकरार नहीं करते सारी ज़िंदगी वो परेशान ही रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ठीक नहीं गुजरती। दना बने, हिकमत, अक्ल, दानिश, फहम के साथ चले ताकि आपका बाप खुश हो। अहमक ना बने कि अपनी माँ और बाप को आप दुख दे, दुख का बायस बने। काश मैं और आप अपने वालिदैन के लिए दुख का बायस ना बने, बल्कि सुख का बायस बन जाएं, खुशहाल हो, खुश हो। क्यों? शरारत के खजाने अबस हैं, कुछ फ़ायदा नहीं इनका, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। कितनी बड़ी बात है कि अगर आप सदाकत से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, अपने घर के साथ मुतफिक हैं, अपने घर के साथ वफादार हैं, अपने घर को बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है खुदा आपको मौत से भी छुड़ा लेता है। ऐसे नहीं ना कहते लोग कि देखें मौत दे मुँह चो निकल के आया, कहते हैं। ये बात है यहाँ पे, सादा बातें। तीसरी आयत, खुदावंद
साधक की जान को फाका ना करने देगा। जो सच्चाई के साथ चलने वाला शख्स है वो खा अपनी माँ बाप के साथ हो, अपनी बीवी के साथ हो, अपने बहन भाइयों के साथ हो, अपने इदारे के साथ हो, अपने चर्च के साथ हो। ये खुदा के कलाम की बात है, मेरी बात नहीं है। साधक की जान को फाका ना करने देगा, कभी भूखा नहीं होगा वो। शरीरों की हवस को दूर और दफा करेगा। सख्त लफ्ज मतलब क्या है? शरीरों की हवस को दूर और दफा करेगा, यानी उनकी कोई भी ख्वाहिश हो। जो शरीर हैं, जो शरारत करते हैं, जो माँ बाप का अदब नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते, उनकी ख्वाहिशात को खुदा रद्द कर देता है। उनकी ख्वाहिशात को रद्द कर देता है, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता। आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहते हैं, आज से इरादा कर लें, पक्का इरादा कर लें। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, गारंटी देता हूँ। खुदा, मेरा और आपका खुदा वफादार खुदा है। मैं और आप बेवफा हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होता। आपकी मदद करेगा, आपको फाका नहीं होने देगा आपका किसी भी चीज़ में। आपकी ख्वाहिशात को रद्द नहीं करेगा, बल्कि आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। ये खुदा कह रहा है। अगला हिस्सा देखिए, बड़ा सादा सा है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। आज से अपने हाथों को मजबूत कर लें, सबको कह रहा हूं। कोई भी शख्स जो यहाँ बैठा है, मैं और आप इस बात पे गौर कर लें, अपने हाथों को ढीला न रखें। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। वो फिर मांगता ही रहता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता, दूसरे उसकी मदद करते हैं। तो क्यों ना आज से मैं यार आप इरादा कर लें कि मैंने मेहनत करनी है भाई। आप कोई भी क्यों नहीं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मेरी खिदमत है ये बड़ी आसान है? कई दफ़ा मुझे दिन में जनाजा भी पढ़ना पड़ता है, निकाह भी पढ़ना पड़ता है। मैं मूड अपना उसी तरह से चेंज करता हूँ। जनाजे के वक्त मूड फ़र्क होता है, शादी के वक्त मूड फ़र्क होता है, शुक्रगुजारी की इबादत में फ़र्क होता है। कोई भी काम दुनिया का ढीले हाथों से करेंगे कंगाल रहेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन मेहनती, जो शख्स मेहनत करता है, मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। हाथ वही हैं जो मेरे और आपके हैं, बराबर के हाथ हैं। एक मेहनती हैं, एक ढीले हैं। जो मेहनती हाथ हैं, किसी भी काम में क्यों नहीं, दुनिया का कोई भी काम पेशा क्यों नहीं, सफाई क्यों ना करते हों, मेहनत से करेंगे, खुदा उन्हें दौलतमंद बना देगा। आपके सामने हैं सारी मिसालें, मैं भी ऐसे ही। आज आपने इरादा करना है कि मैंने मेहनत से काम करना है, ताकि मैं किसी का मोहताज ना रहूं। खा लड़का है या लड़की है, ढीले हाथ से काम जो करता है कंगाल हो जाएगा, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है, दाना बेटा और बेटी है, पर वो बेटा वो बेटी जो लफ्ज़ लिखा है दरो, जिसका मतलब है फसल का वक्त। जब फसल काटते हैं ना, खा गंदम की हो, खा चावल की हो, फसल के वक्त जो बच्चा, जो बेटा, जो औरत, जो मर्द सोया रहता है, शर्म का बायस है। अब बाहर लोग मेहनत कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। चींटियाँ देखी हैं आपने, वो भी जमा कर लेती हैं अपनी खुराक आने वाले वक्त के लिए कि मौसम भी ख़राब होगा, धूप होगी, गर्मी होगी, बाहर नहीं जाऊंगी। मैं और आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। सुन लें, आज आप सब ने ऐसा करना है, तब आपके लिए नया साल मुबारक होगा। जो गर्मी में जमा करता है, धना बेटा है, जो बेटा बेटी दरो के वक्त, फसल के वक्त, काम के वक्त सोया रहता है, शर्म का बायस है। छठी आयत, साधक के सर पर बरकतें होती हैं। वाह!
साधक के सर पर बरकतें होती हैं, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अगर बरकतें लेनी है ना, तो फिर आज से सदाकत के काम करने शुरू कर दें। साधक के सर पर क्या है? बरकतें ही बरकतें हैं। लेकिन जो शरीर है, शरारत करने वाला शख्स है, वो कहा कोई भी क्यों नहीं, उसके मुंह को जुल्म ढांकता है, छुपाता है। जुल्म उस पे होता है, वो नहीं समझता। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, रास्त आदमी की यादगार मुबारक है। रास्त सीधा चलने वाला, टेढ़ा नहीं, सांप की तरह नहीं। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दूसरा सख्त लफ्ज़ इसके जो मतलब मैंने पढ़े, शरीरों का नाम जहाँ लिखा है ना कि मिट जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, वहाँ लिखा है शरीर लानती होगा। आपने मुबारक बनना है कि लानती बनना है? बोले बोले। नए साल में दाखिल होने से पहले आज इकरार कर ले, इजहार कर ले, इतराफ़ कर ले, और इन सारी बातों पर गौर करके अगले साल का आगाज़ खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से करें। लानती ना बने, मुबारक बने। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दनादिल फरमान बजा लाएगा। दानाई, अक्ल, दानिश, फहम, अच्छे तरीके से आप चलते हैं, फिर आप जो फरमान होता है उसको मान लेते हैं। खुदा के फरमान को, माँ बाप के फरमान को, उस्ताद के फरमान को, पासबान के फरमान को, जो वो कहता है उसको मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। दना दिल फरमान बजा लाएगा। पर फिर सख्त लफ्ज़ है, मैं क्या करूं? बकवासी, अहमक पछाड़ खाएगा। पछाड़ का मतलब आता है, कोई जवान बता सकता है पछाड़ का मतलब? बोले बोले, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। शिकस्त। और कोई? बाइबल में ये लिखा है, दना दिल फरमान बजा लाएगा, पर बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। रद्द कर दिया जाएगा, गिर पड़ेगा नीचे ऐसे। कभी किसी टांग मारने वाले गधे के पीछे से गुजरे हैं, भैंस से गुजरे हैं, गाय से गुजरे हैं? जब वो पिछाड़ मारती है ना, पाँव मारते हैं, तो वो शख्स जिसको लगता है पाँव, वो गिर जाता है। तो बकवासी शख्स गिर जाता है, उसके ऊपर से लोग गुजरते जाते हैं पाँव रख के। उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। मेरे दोस्तों, बच्चों, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, खुदा का खादिम होते हुए इल्तिजा करना चाहता हूं, मैं और आप मुबारक बने, फरमान बजा लाने वाले हों, बात मानने वाले हों। आपके फ़ायदे की बात है। शरीर लानती होगा और बकवासी पिछाड़ खाएगा, गिर पड़ेगा, उठ नहीं सकेगा। रास्त रहो, बेखटके ही चलता है। वो कहते मैनू की परवाह है भाई, और मैं किसी का काना वहाँ, सीधा चलेगा, उसको डर नहीं है, वो सच्चा है। और अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी गलती है, कसूर है, गुनाह है, तो वो डरेगा। जिस बच्चे को क्लास में सवाल का जवाब नहीं ना आता, वो सिर से नीचे कर लेता है कि ताकि उस्ताद उसको ना कहे कि सुना भाई ये सवाल का जवाब। हम सब ही ऐसे हैं, मैं भी ऐसे, मैं भी क्लास में पढ़ के आया ना। जब सवाल नहीं आता था तो चुप करके पीछे बैठ जाते थे, मैं नज़र ही ना हूँ, और जब आता होता था तो फिर ऊंचा हाथ खड़ा कर लेते थे। यही बात यहाँ पे है। रास्ता बेखटके चलता है, लेकिन कज रवि करता है जो, वो जाहिर हो जाएगा। कज रवि, टेढ़ा, गलत चलने वाला, चश्मपोशी करने वाला, दुख का बायस होगा। रास्ता बेखटके चलता जाएगा। कज रवि करने वाला, टेढ़ा चलने वाला, गलत शख्स जाहिर हो जाएगा, पता चल जाएगा। टीचर को पता चल जाता है कि जो बच्चा हाथ नहीं ना खड़ा कर रहा है, इधर उधर देख रहा है,
اس کو جواب نہیں آتا. یہی بات یہاں پہ ہے. آنکھ مارنے والا، غور سے سن لیں، غور سے سن لیں اس بات کو. آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا. وہ بکواسی بھی ہے اور احمق بھی ہے. آپ نے کہاں کھڑے ہونا بھائی جوانوں، بیٹے بیٹیوں؟ مبارک بننا ہے، بکواسی بننا ہے، بچھاڑ کھانی ہے، گرنا ہے، لانتیں لینی ہے، یا کیا کرنا ہے؟ اپنا نام پیدا کریں، ماں باپ کا بھی نام روشن کریں، محنت کریں، ڈھیلے ہاتھوں سے کام نہ کریں. اس لیے کہ آنکھ مارنے والا بھی رنج پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے. بات تو عام سے کرتا ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ایسے کہہ دے، تو میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا ہوں. اس لیے پھر میری عزت نہیں ہوتی. عزت اس کی ہے جو راست رو ہے، وہ ایسے چلے گا، اسے پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈھیلے ہاتھ سے کام نہ کریں، ہاتھ سے محنتی کریں، لانتی نہ بنیں. مبارک یادگار ہونی چاہیے آپ کی. 2-3 لفظ اگر آپ تھکے نہیں تو کلوسیوں کے خط. اگر تھک گئے ہیں تو پھر میں یہ باتیں کل بھی کر سکتا ہوں، میرے ذہن سے نہیں نکلتی، میں رکھ لیتا ہوں. غلط باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اچھی باتیں جمع کر کے رکھتا ہوں. اس لیے کہ ذخیرہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. چونکہ آپ نئے سال کو ویلکم کریں گے، ضروری باتیں ہیں، سادہ باتیں ہیں، ضرور ان پہ غور کر لیں. سیکرٹری صاحب میں زیادہ وقت تو نہیں لے لیا، مجھے بتا دیں بھائی، پھر میں بند کر دوں، کل کے لیے رکھ دیتا ہوں. نکالا آپ نے 12ویں آیت کلوسیوں 3 باب. پس یہ ساری باتیں کرنے کے بعد خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، میں اور آپ کل سے پاک بن جائیں، برگزیدہ بن جائیں. کیسے بنیں گے؟ درد مندی کے ساتھ. آپ کے اندر دوسرے کے لیے درد ہونا چاہیے. اگر کسی نے غلط کام کر بھی دیا تو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، اس کو گلے لگا لیں، دیکھیں اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی. درد مندی، مہربانی، فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس. 24 رات کے لیے علیحدہ لباس، 25 کے دن کے لیے علیحدہ لباس، واچ نائٹ کے لیے علیحدہ لباس، اور نئے سال کی عبادت کے لیے کتنے ہو گئے؟ 4-5 ہو گئے نا. تو یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ سن لیں اور اپنی زندگی میں لیں. جنہیں 4-5 سوٹ بنا لا رہے نا، سن لو ذرا. پہلی بات درد مندی دوسرے کے لیے، دوسرے کے لیے مہربانی دوسرے پہ. کئی دفعہ نا آج کل لوگ ملتے ہیں تو کوئی کسی کا کام، اوہ سو کائنڈ آف یو، بڑی مہربانی ہے آپ کی. میں بہت کم لفظ بولتا ہوں لیکن چونکہ یہاں پہ آتا یہ ہے کہ آپ بڑے کائنڈ ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں. وہی ذرا ادھر ہو جاتے تھے، کہتے چھوڑے میں تو ایسے ہی اس کو کہہ رہا تھا. آپ نے ایسا نہیں کرنا. او یو آر سو کائنڈ. مہربانی کرنی ہے تو چجنل صحیح طریقے سے کریں. فروتنی دکھاوے کی نہیں، تن کو جھکانا. حلم تحمل کا لباس پہنے. 1 2 3 4 5 لباس میں نے گنوائے تھے، تو 5 یہ باتیں ہیں. نئے 5 لباس پہننے والے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو، گھر چ بہتیاں شکایتیں ہوندیاں نے، تسی یہ نہیں کام کیتا، میں نے کہا تھا یہ کرنا نہیں کیا. چرچ میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ جی فلانے نے تو کام کرتا ساڈا نہیں کیتا. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کر لے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم. خدا معاف کر دینا لیکن میں اور آپ نہیں معاف کرتے جب تک ہمارا کام نہیں ہوتا. انسان ہے لیکن اپنی عادتیں بدل لیں.
कल से नए साल में आप दाखिल हो रहे हैं, आप कसूर माफ़ नहीं करेंगे ना एक दूसरे के, मियाँ बीवी के, बहन भाई के, बच्चों के, रिश्तेदारों के, अजीज़ों के। चलो इन्हों के बगैर काम चलता है, फिर की है, कसूर माफ़ कर दें, फिर ही खुदा आपके कसूर माफ़ करेगा। इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो, और फ़ायदा क्या होगा? मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम उसके क्या हो? शुक्रगुजार हो। करें शुक्र आज खुदा का, और इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में ले आएं, ताकि आपके हाथ मेहनती हों, किसी के मोहताज ना हो, ताबेदारी करें, फरमाबरदारी करें, माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करें, ताकि ज़मीन पर आपका भला हो और खुदा आपकी उम्र को इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ मांगें। थैंक यू। दुआ मांगें। मेरे जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, आज पहर बड़ी आज इंसानी अजीमी रोशनी के साथ तेरे आगे सर रखूं हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने आज का दिन हमें अता किया, इस साल का आखिरी दिन अता किया। एक मुबद्दल जान को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाता हूँ, और खास तौर पर तेरे खादम को, उसकी फैमिली को, और खुदा को अपने खादम को कसरत से बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा जो तूने हमें बरकत दी, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा आज का कलाम अपने दिलों में नक्श करते हैं, ताकि जब हम सुबह तेरी मर्जी के मुताबिक उठेंगे तो नए साल में दाखिल होंगे तो अपनी जिंदगी को भी तब्दील करेंगे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। खुदा जो एक बदन जान को जो तेरे आगे सरनगू है, तेरे पाक बेटे यीशु के लहू में छुपाता हूँ, इनकी जिंदगियों को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदा तो हम पर रहम कर, इन पर रहम कर। और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। इस साल की तमाम नजात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तूने अपने हजूर कबूल की, उनके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा आज की सारी इबादत को तेरे पाक और कभी हाथ में सौंपते हैं। खुदा तूने हमें फजल बख्शा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें जहाँ के हम शक्ल न बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं। हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा जिस तरह लोग तेरे बंदे तेरी हाथ में दीन खुदा शांति से आए, शांति से लौटे, तेरी शुक्रगुजारी हो। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ਸਕੂਲ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ।
اے قدوس آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے تو نے ہم سب کے لیے ایک زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس بڑی دلیری سے آ سکتے ہیں۔ گو کہ ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تجھ سے التجا فریاد کرتے ہیں۔ ہم جس حالت میں بھی ہیں خدا تو ہم سب کو بھی قبول کر، ان ہدیوں نذرانوں کو بھی قبول کر، اور اس کے گزارنے والے وقت میں اپنے لوگوں کو روحانی اور جسمانی برتوں سے مالا مال کر، اور جو باتیں تیرے کلام کی ہم سب نے آج سنی ہیں، سیکھی ہیں، ہماری زندگی میں جڑ پکڑیں، تاکہ ہم کل سے جب نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں مثبت سوچ آ جائے، دوسروں کے لیے مہربانی، دردمندی ہو، معافی کا جذبہ ہو۔ کوئی جیسا بھی ہے جب تو اسے معاف کرتا ہے تو ہم انسان ہوتے ہوئے کیوں اس کو معاف نہ کریں؟ ہم سب کو معافی کا، پیار کا، محبت کا، صبر کا، برداشت کا اور انصاف کا رویہ وہ عطا فرما۔ ان ہدیوں کو اپنے ذریعے قبول فرما، دینے والوں کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت میں بیٹھ جائے۔ یہ ہم سب کے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئی یسوع ایک ہی روح باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ آمین۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، آپ کی روح کے ساتھ بھی رہے۔ اپنے دلال میں بالا پر لگاؤ۔ ہم ان کو خداوند کی طرف لگاتے ہیں۔ ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں، ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے، ڈائسس آف پراوینٹ کے لیے، بشپ آف پراوینٹ کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، تمام خادموں کے لیے، ملک کے حاکموں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سینٹ جان چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، انتظامیہ کے لیے، نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس سب خداوند رب الفاظ، آسمان اور خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے۔ آمین۔ واقعی مبارک ہے تو آیا آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی رحمت سے، اس شفقت سے جو انسان کی طرف اپنے کروتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے، اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری، کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں۔ نوجوانوں پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، غم زدہ لوگوں پر رحم کر، جنگ زدہ لوگوں پر رحم کر، پریشان لوگوں پر رحم کر، مایوس لوگوں پر رحم کر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی دی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بطیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خدا ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح تیرا بھی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے،
तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम सब मिलकर खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तुम वो जिसका वास्ता हमेशा रहना इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह मुद्दा जिस्म और में उसके नहायत पेश की बदन और खून से पाक साफ की जाएं, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान बख्श। आए हम भी एक दूसरे को बरकत की दुआ देकर एक दूसरे के लिए इत्मीनान मांगे और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए खुदावंद के दस्तरखान की तरफ आएँ, बड़ी तरतीब के साथ, बड़े अदब के साथ, ताकि इस वक्त कलाम के मुताबिक जो बातें हमने सुनी सीखी उन पर खुदा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अगर आप में से कोई और शायरबानी में शरीक होना चाहे, अभी मौका है। अगर आप यहाँ ना आ सकते हो, आप हमें बताएं, अपना हाथ दिखाएं, ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। उनके बदन और उनके बाद में शरीक हुए हैं, वहाँ ऐसा मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे प्रोग्रामों में खुदा अपने वरदान कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की भरपूर रात से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो जान से बाहर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजारते हैं, ताकि पाक और जिंदा करवाने को जो हमारी मामूल इबादत है हमें बदल बख्श, ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूं तेरी नेक और काबुल मर्जी सीखे और इस जहान में इसी तरह तेरी परवरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब बस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और उनको के साथ बाहर खुदा अब्दुल वसीला और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तुझी और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुद्रिक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेरोज़गार ख़ानदानों के साथ, बेऔलाद ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से